94th edition of Yadu Manaval. Today is a day of learning, empowering and celebration. This is Rotaract Samyukta, President of Rotaract Club of Coimbatore Galaxy and UIMC for the day. With no further delay, let me introduce the dignitaries on the dais. Secretary of Rotary Coimbatore Galaxy, Rotary Narayan Gaucher, we welcome you, sir. President of Rotary Coimbatore Galaxy, Rotary S.M. Palniyappan, sir. Our project chairman of Yadu Manaval, Rotary Major Donor Vijay Kumari ma'am. Professor of English Department, Dr. G. Subramanian, sir. HOD of English Department, Dr. Gauri Shankar. Our governance group representative, Rotary A. Sridhar. Our assistant governor of RID People's Rotarian C.T. Ramaswamy, sir. Principal of Government Arts College, Dr. M.R. Yarina. Guest of honor, District Chairman of Community Service, Rotarian Major Donor S. Muthuraman, sir. And our keynote speaker and chief guest of the day, Dr. Jayanthasri Balakrishnan, ma'am. We welcome you all. I now call upon Rotarian past President Suresh sir to award the call to our President, Rotarian S.M. Palniyappan, sir. I now request the President, Rotarian S.M. Palniyappan, sir, to call the event Yadu Manaval 94.0 to order. Galaxy, Rotary Club of Virudhunagar, joint meeting, Yadu Manaval, meeting called to order. The Rotary four-way test. Of the things we think say or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and total friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you, OP. On the dais, warm good morning to each and everyone who have gathered here to witness 200 plus ordinary girls transforming into Yadu Manaval. Good morning to all. Good morning. Good morning, sir. It's great. We Rotary Coimbatore Galaxy truly honored and privileged to host 94th edition of Yadu Manaval. I am delighted to welcome our keynote speaker who have joined us today to empower and inspire the young minds and to take them through in the journey of becoming to being true Yadu Manaval. We all are eager to listen to your insights and learn from your experience. We welcome you, ma'am. So, Madam Veersola, please join me in extending a warm welcome to our keynote speaker, Dr. Jayanthasri Balakrishnan. We welcome you, ma'am. Also, we are lucky to have the better half of Madam, Mr. Balakrishnan. Welcome you, sir. I like to welcome our esteemed guest of honor, a remarkable businessman and a successful entrepreneur, business icon, district chairman, community RI 3201, and a motivational speaker, as well as past president of Rotary Coimbatore Galaxy, our own district chairman, community, Rotarian major donor, S. Muthuraman, sir. It's my privilege to welcome the First Lady of the institution and the Principal, Madam Dr. M.R. Elili, to this event. We welcome you, ma'am. Also, my warm welcome to Head of our English Department, Dr. Gauri Shankar, and Professor Dr. Subramanian. We welcome you, sirs. It's my pleasure to welcome our own Rotary District Assistant Governor, Rotarian C.T. Ramaswamy. Your support and guidance are invaluable to us, and we are grateful to have you with us today. We welcome you, sir. Now it's time to welcome this great personality, Rotarian major donor, and whom around this Yadu Manaval revolves. She is the past assistant governor and member of Rotary Club of Virudhunagar, project chairman of Yadu Manaval, and being the only person behind all the 93 editions other than the speaker. You can
You have come here to add 200 more Yadumanavals to the list of 1.23 lakhs Yadumanavals whom you have been transformed so far. We welcome you, madam. Now it's time to welcome my Rotary members, the wonderful Galaxians. Let's celebrate our collective efforts and the impact we can make together. Welcome every Rotarian members. I would like to extend a warm welcome to all the teaching fraternity, students of Government Arts College, invitees, guests, members of press, and everyone present here today. Your participation enriches our gathering, and we are grateful for your presence. Let us embrace this opportunity to learn, connect, and uplift each other. Together we can create a future where every girl has the confidence to shine and the tools to succeed. Thank you for being here, and let's make this a memorable and inspiring experience. I welcome one and all once again. Thank you. ரோட்டரி தலைவர்களுக்கும் ரோட்டரி நண்பர்களுக்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்னங்க வணக்கம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. நல்லா சொல்லலாம் வணக்கம். ஏன்னா எப்போவுமே நாங்கள் சொல்கிறது உண்டு, இந்த வணக்கத்தை இப்போ நான் மட்டும் வாங்கிக்கல, மேடையில் இருக்கவங்களுக்கும் அந்த வணக்கம் பொருந்தும். விருதுநகரில் இந்நேரம் இருக்கிற எங்களுடைய முத்து அண்ணாச்சிக்கு இந்த வணக்கம் போய் சேரணும். அந்தளவுக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லலாமா? அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், யார் இந்த முத்து அண்ணாச்சி, அவங்களுக்கு எதுக்கு நம்ம வணக்கம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இங்கே அந்த கடைசியில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது இல்லையா, அந்த எங்களுடைய கவர்னர் அடுத்த கடைசியில் உள்ள ஃபோட்டோ முத்து அண்ணாச்சியோட ஃபோட்டோ. இதே நல்லெண்ணெய் நம்ம வீட்டில் வாங்குகிறோமோ இல்லையோ, ஜோதிகா வாங்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய, அதனாலே நம்ம நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பித்தோம் இல்லையா. அந்த இதயம் நல்லெண்ணெயோட தலைமை நிர்வாகி அவர் எங்களுடைய ரோட்டரி மாவட்டம் 3212 காரைக்குடியிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் 7 வருவாய் மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது. அந்த ரோட்டரி மாவட்டத்துக்கு அவர் கவர்னராக வராரு. அப்போ அவருடைய பீரியடில் ஒரு நல்ல தீம், ஒரு கருத்து அவர் எடுத்துக்கணும். அவர் எடுத்துக்கொண்ட கருத்து, அந்த தீம் என்ன தெரியுமா? சப்போர்ட் த கேர்ள் சில்ட்ரன். பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கெல்லாம்? சப்போர்ட் த கேர்ள் சில்ட்ரன். இப்போ அதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன். யார் சப்போர்ட் பண்ணுறது? ஆண்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் பெண்களுக்கு, பெண்களே சப்போர்ட் பண்ணணும், சமுதாயம் சப்போர்ட் பண்ணணும், சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளும் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ நம்மளை இன்னும் கொஞ்சம் எம்பவர் பண்ணிக்கணும். அப்போ குழந்தைங்களுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட் அப்போ இடையில எல்லாருக்குமே நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் அப்படின்ற மாதிரி நடுவில் ஒரு சில வருடங்கள் நமக்கு விட்டு போச்சு, வகுப்புகள்லேருந்து விட்டு போச்சு. ஆசிரியர்கள் கிட்ட கேட்டால் ரொம்ப சொல்லுவாங்க, அந்த கொடுமை ஏன் கேட்குறீங்க, ஆள் இல்லாமல் முன்னால் ஸ்க்ரீனை வச்சு பாடம் நடத்துகிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா நானும் ஒரு ஆசிரியர். ஸோ அந்த நேரத்தில் இப்போது நீங்கள் ஒரு சில முடிவுகள் எடுப்பதற்கு, மனம் விட்டு பேசுவதற்கு, அதெல்லாம் இன்றைக்கி தேவையில்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் தேவை. மேடம் அதை பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க, வேர்கள்ங்கிறத பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க. சில பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் உள்ள வேரோடி போய் இருக்குது, அதை நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும், பேசணும், எந்த நேரத்தில் எப்படி முடிவெடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பற்றிலாம் நிறைய பெண் குழந்தைகளிடம் பேச வேண்டும். சரி, பேசலாம். அப்போ யார் போய் பேசுகிறது? பொதுவாக நம்ம அம்மா சொன்னால் கேட்போம் எல்லாமே இல்லையா? அப்போ எல்லா ஊர், எல்லா தமிழ்நாட்டில், ஈவன் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா போயிருக்கோம், எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளும் கேட்பது போல் பேசுவதற்கு நமக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே அப்படின்னு நாங்கள் ரொட்டேரியன்ஸ் நினைக்கும் போது எங்கள் அனைவரது மனதிலும் உதித்த ஒரே பெயர் திருமதி முனைவர் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அம்மா. ஏன்னா நீங்கள் நிறைய யூடியூப்பில் கேட்டிருப்பீங்க, ஆனால் இன்றைக்கி நேரடியாக அவருடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்குறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம். இன்றைய நாளை உங்களால் மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு கனிவோடு சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு கண்டிப்பும் இருக்கும். ஸோ அவங்க உங்கள்கிட்ட இப்போ பேசுவாங்க, 1 மணி நேரம் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறாங்க. அந்த நேரம் போகிறதே உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அதற்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரப்படும். அதில் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், உங்கள் மனதில் உள்ள கேள்விகளை கேட்கலாம்.
ஏன்னா நிறைய 94 அப்படின்னு இங்கே போட்டிருக்கு. இது வரைக்கும் 93 நிகழ்ச்சிகளை முடித்திருக்கிறோம். 93 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு, ஏன்னா நாங்கள் கல்வி நிலையங்களுக்கு, பள்ளிகள், கல்லூரிகள் எல்லாவற்றிற்கும் சென்று வந்திருக்கிறோம். 1,21,000 மாணவிகளை சந்தித்திருக்கிறோம். இதில் 10,000 மாணவர்கள் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்தவர்கள். ரொம்ப பெருமையான மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் இந்த யாதுமானவள் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை பற்றி கேள்விப்பட்டு மெயில் அனுப்பி, நீங்கள் வாங்க அங்கே எங்கள் பள்ளி குழந்தைகள்கிட்ட, கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவியர்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் 10 நாள் அங்கே போய் தங்கியிருந்து ஒரு 14 நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியது. அங்கே உள்ள பெண் குழந்தைகள் எவ்வளோ நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க, எவ்வளோ விதமான ஒரு அறிவுபூர்வமான, உணர்ச்சி பூர்வமான கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். ஸோ எங்களுக்கு இந்த யாதுமானவள் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம், ரோட்டரியில் இருக்கிறதுனால. ரோட்டரியை பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய வகையில் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் சேர்மனே இங்கே உட்காந்துருக்கிறார். அவருக்கு அவரை பேச விட்டால் நிறைய சொல்லுவார், கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஒரு துளி இந்த யாதுமானவள். ஆனால் இன்று இது திட்டம் அல்ல, இயக்கம். தமிழ்நாடு முழுவதும் யாதுமானவள் அப்படின்னு ஒரு இயக்கமாக போய் கொண்டிருக்கிறது. அவங்கள தேடி தான் நாங்களும் வந்திருக்கோம். இந்த யாதுமானவள் எங்கெங்க இருக்கா? எங்கே இருக்கா யாதுமானவள்? நல்லா சொல்லலாமே. நமக்குள்ள வேணாம், எனக்குள்ள இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க தைரியமா. ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அந்த யாதுமானவள் இருக்கிறாள். அவளை கொஞ்சம் நம்ம தட்டி மேலே எழுப்பணும், அவ்வளவுதான். யூ கேன் see a transformation today. ஒரு மேஜிக் கூட நடக்கும். எங்களுடைய ரோட்டரி இந்த வருஷம் தீம் மேஜிக் ஆஃப் ரோட்டரி அப்படின்னு. இந்த மீட்டிங் முடிவில் ஒரு பெரிய மேஜிக் நடக்கும். நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன், அது சஸ்பென்ஸ். அதை மேடம் செஞ்சு காமிச்சிருவாங்க அந்த மேஜிக்கை. ஸோ ஒரு மேஜிக்கை பார்க்குறதுக்கு தயாராகுங்க. வாழ்த்துக்கள், நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, ma'am. It is time to hear from the man who runs the Department of English in this college, Professor Dr. Gauri Shankar sir, to felicitate the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். யாதுமானவள் என்னுடைய நண்பர் எழுதிய ஒரு வார்த்தை கவிதை பெண். புரிந்ததா? எல்லாருக்கும் கவிதைன்னா புரியக்கூடாது. ஒரு வீட்டில் நடந்த ஒரு உரையாடல். என்னம்மா, பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அம்மா, வீட்டுக்காரம்மா பதில் சொன்னாங்க. காலையில் உங்கள் பையனை வேலைக்கு அனுப்புறது, அவருக்கு வெள்ளரி துண்டுகளை கொடுக்கறது, கொய்யாப்பழம் கொடுக்கறது, சுகர் வந்துருக்கு, ஸ்பெஷலாக அரிசி சாதம் இல்லாமல் வேறு பண்ணி கொடுக்கறது, குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு வந்து ட்ராப் பண்ணுறது, பிக்கப் பண்ணுறது, அவர் காலேஜுக்கு போயிட்டு கலைச்சி வந்த மாதிரி நடிப்பார், அதையும் தாங்கிட்டு ஒரு காஃபியை கொடுக்குறது, அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு சமைக்க வேண்டியது, இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் சும்மா தான் இருக்கேன். நாங்கள் இது ஏதோ எங்கள் வீட்டில் நடந்த மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ த கம்யூனிகேஷன் கிவன். அதாவது பாரதிதாசனுடைய இருண்ட வீட்லேயும் சரி, குடும்ப வழக்கிலையும் சரி, பெண் தான் முக்கியமான கதாபாத்திரம். ஒரு பெண்ணுக்கு தரப்படும் கல்வியானது 7 தலைமுறையை அடைகிறது அப்படிங்கிறது வெஸ்டர்ன் தியரி. If the woman is educated, the complete community is educated. That's a perception. So what brings a change in the family level, in the society level, in the institution level and the national level is empowerment of education. That is well understood by the central government and as well as by the state government
So they wanted to promote higher education, and they are giving motivation to the government school students to come to higher education. Even still, they make admissions only to extend the chance to people join the college and update themselves, so that may help to have their livelihood. காலயின்மையின் காரணமாக இந்த விழாவினை நான் வாழ்த்தி ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அம்மா என்ன சொல்ல போகிறார்கள். நம்மளாம் யூடியூப்லேயே பார்த்துட்ருக்கோம். என்ன ஒரு விஷயம்னா, இந்த அளவுக்கு மென்மையாக தன்மையாக வீட்லேயும் பேசுவாங்களா அப்படின்னு சார்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஆக்சுவலாக வீட்டில் ஷேர் பண்ணுவாங்க. எங்கள் ஆக்சுவலாக மை ஸ்பௌஸ் மே ஜாயின் வித்தின் 15 minutes மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள நான் பேச்ச முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, லைக் என் டவுட் இன்னும் ஜாஸ்தியாகிறது. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் நாட் டிபேட் த பர்பஸ் ஆஃப் த மீட்டிங். ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் த ரொட்டேரியன்ஸ். ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் என் போன்றோர்கள் நேர்ந்தாவை மீண்டும் வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்து இந்த விழா சிறப்புற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you for your thoughtful words. Thank you so much, ma'am. We are delighted to welcome Dr. M.R. Elili, ma'am, to deliver her words of wisdom. மிகுந்த மகிழ்ச்சியான தருணம் இது. இந்த தருணத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற ஆங்கிலத்துறை தலைவர் உட்பட பேராசிரியர் பெருமக்களே, கோயம்புத்தூர் ரோட்டரி சங்கத்தை சார்ந்த பெருமக்களே, யாதுமானவள் என்கிற நிகழ்விலே உங்களை எல்லாம் உணர வைக்க காத்திருக்கின்ற மாண்புக்குரிய சகோதரி ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அம்மை அவர்களே, அவரோடு இணைந்திருக்கின்ற அவர் துணைவர் அவர்களே, இந்த கோயம்புத்தூரிலே மிகச்சிறந்த ஒரு என்ன சொல்வது, லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அற்புதமான மனிதராக இருக்கின்ற, எளிமையின் உதாரணமாக இருக்கின்ற முத்துராமன் ஐயா அவர்களே, நாங்கள் யாதுமானவர்கள்தான் என்று உணர காத்திருக்கின்ற எனது அருமையான மகள்களே, மகன்களே மற்றும் உள்ள பேராசிரியர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. இந்த வேளையில் நான் நிறைய பேசப்போவதில்லை என்றாலும் பெண் குறித்த எனது சில புரிதல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். பெண், அவள் ஆற்றலின் ஊற்று, அறிவின் திரு உரு, அரவணைப்பின் அடையாளம், அன்பின் பேரெல்லை. அவள் பல நேரங்களில் கடலாக, ஆழ்கடலாக அமைதியாக இருப்பாள். அந்த ஆழ்கடலிலிருந்து முகர்ந்து கொள்ளுகின்ற மேகமாக மிளிர்வாள். மலையிலே மழையாக பொழிவாள். காட்டாராக பாய்வாள். அருவியாக சலசலத்து கொட்டுவாள். பெரு நதியாக பெருக்கெடுத்து ஓடி சமவெளிகளை வளப்படுத்துவாள். மீண்டும் கடலிலே கலப்பாள். இதுதான் யாதுமானவள். இந்த ஆற்றலை நாம் உணர்கிற போது நாம் எல்லாமாக இருக்கிறோம் என்கின்ற அந்த நிறைவு நமக்குள் எழும். எனது அன்பு மகள்களே, நான் பெண் குறித்து பேசும்போதெல்லாம் ஒரு கவிதை என் மனதிற்குள் நிழலாடும். ஒரு கல்லூரியில், நம் போன்ற ஒரு இருபாலர் படிக்கின்ற கல்லூரி, அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கின்ற தன்னுடைய மகளை பார்த்து அம்மா சொன்னாள். இந்த கவிதையை நான் சொல்லியிருக்கிறேன், இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன். அம்மா கேட்டாள், ஒரு 3 மாதங்கள் கல்லூரிக்கு சென்று வந்த மகள் அவளை பார்த்து அம்மா கேட்டாள், ஏன் பெண்ணே, அவள் பேரழகி வைத்துக்கொள்வோம், ஏன் பெண்ணே, உன்னுடைய கல்லூரியில் உனக்கு அருகிலே பீச்சி அடிக்கப்பட்ட வாசனை திரவியம் நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அருகிலே ஒரு அழகன் வருகிறானா? ஆமாம் அம்மா என்று சொன்னாள் மகள்.
தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தை முடுக்கி விட்டு வீரம் காட்டி ஒரு வீரன் உன் அருகிலே வருகிறானா? ஆமாம் அம்மா. தன்னுடைய பரம்பரை சொத்தை பட்டியல் போட்டு தன்னுடைய பெருந்தனத்தை காட்டி நின்றானா வைத்தியக்காரன் ஒருவன்? ஆமாம் அம்மா. தன்னுடைய நீ எனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்பதாக என்னிடம் மட்டுமே பேச வேண்டும் என்று உனக்கு பாத்தி கட்டினானா ஒருத்தன்? ஆமாம் அம்மா. நீ யாருடனாவது பேசினால் உன் மீது ஆசிட் வீசுவேன் என்று சொன்னானா ஒருத்தன்? ஆமாம் அம்மா. எப்படி அம்மா இதை கண்டுபிடித்தாய் என்று கேட்டாள் மகள். அம்மா சொன்னாள், இவன்களின் அப்பன்களையெல்லாம் கடந்துதானே உன் அப்பனுக்கு வாக்கப்பட்டேன். மேடம் அவர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருக்க போது சொன்னார்கள், பெண் உடல் தாண்டி தன்னுடைய முழுமையை உணர்கிற போதுதான் அவள் யாதுமானவளாகிறாள். இந்த கவிதை இந்த சமூகம் பெண்ணை உடலாக பார்க்கின்றது என்பதனை வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துகிறது. என் அன்பிற்குரியவர்களே, நான் நிறைய பேசவில்லை என்றாலும் என்னுடைய ஒரு ஆதங்கத்தையும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அறிவுரையும் நான் சொல்லி செல்ல விழைகிறேன். என் அன்பு மாணவிகளே, நாம் உடல் மட்டும் இல்லை என்பதை நாம் உணர்ந்தால் மட்டும் போதாது, நம் அருகிலே இருக்கின்ற ஆண்களையும் நாம் பெற்று வளர்க்கின்ற பிள்ளைகளாகிய அந்த ஆண் மக்களிடையும் உணர்த்த வேண்டும். ஏனென்றால் ஆணும் பெண்ணும் கலந்துதானே நிறைவு வருகிறது. யாதுமானவர்களே, இதை உணர்த்துங்கள். நன்றி. The man is Muthuraman sir, is an excellent organizer of events and been a Rotarian for the past 25 years. He spearheaded member of Rotary programs as chairman, and his entrepreneurial journey began in the year 1990 for manufacturing cycle Rotary. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏன்னா நானும் மேடமோட ஸ்பீச்சை கேட்குறக்காக தான் இருக்கிறேன். இதில் நிறைய இன்ட்ரப்ஷன் உங்களுக்கு வேண்டாம், வெறும் பில்டப்பாகவே போயிட்டுருக்கும். இல்லாட்டி நான் ரோட்டரியை பற்றி ஒரு 3 நிமிஷம் பேசிடுறேன், உங்களுக்காக 2 நிமிஷம் பேசிடுறேன், அதுக்குள்ளே நான் முடிச்சுக்கிறேன். ரோட்டரின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தெரிஞ்சவங்க மட்டும் ரோட்டரி ஆர்கனைசேஷனை பற்றி தெரிஞ்சால் கை தூக்கலாம். ஓகே. ரோட்டரின்றது 1905 அமெரிக்காவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 120 வருஷமாக ஒரு இயக்கம் செயல்படுறதுனால அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தால் தான் உலகம் பூரா செயல்பட முடியும். ஒரு 130 நாடுகளுக்கு மேலே 13 லட்சம் ரொட்டேரியனுக்கு வச்சு இந்த ரோட்டரி இயக்கம் செயல்படுது. இந்த ரோட்டரியோட பிரதானம் உலகம் பூரா போலியோவை அழித்தது ரோட்டரி. இன்றைக்கி போலியோவே இல்லைனால் இந்த போலியோ எரடிகேஷனுக்கு ஃபுல்லாக உதவுனது ரோட்டரி. யூஎனோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தவிர ரோட்டரியோட முக்கியமானது என்னென்னா ஹெல்த்து, ஹைஜீனு, வாட்டர். இதை நோக்கி உலகத்தில் வளரும் நாளுக்கு நிறைய பணம் செலவழிக்குது. பல லட்சம் கோடி வருஷம் பூரா வளர்கிற நாட்டில் ரோட்டரி செலவழிச்சிட்டு இருக்குது. இதை யார் மெம்பர் ஆகலான்னா, இப்போ எங்களை மாதிரி வளர்ந்து வர்ற தொழிலதிபர்களோ இல்லாட்டி வேலையில் இருக்கவங்களோ ஒரு சமூக சேவையில் ஈடுபாடு இருக்கவங்களோ ரோட்டரியில் மெம்பர் ஆகலாம். இவங்க தான் பணத்தை மொபைலைஸ் பண்ணுறாங்க, சமூகத்தை சார்ந்து செலவழிக்கிறாங்க. நாங்கள் நிறையா ப்ராஜெக்ட் கோயம்புத்தூரில் பண்ணது, ஜிஹெச்சில் நிறையா பண்ணியிருக்கோம், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸுக்கு நிறையா பண்ணுறோம். அதை பற்றி பேசினா தனி டாப்பிக்கு. ஒரு சேவை மனப்பான்மை உள்ள ஒரு நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பித்து ஒரு இயக்கமாக செயல்படுற ரோட்டரி. இதுக்கு பல வழிகாட்டுதல் இருக்குது. அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கனால தான் 120 வருஷமாக உலகம் பூரா செயல்படுது. நீங்களும் வளர்ந்து நாளைக்கு பெரிய ஆளாகி ரோட்டரியில் சேர்ந்து நீங்களும் உலகத்துக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஒன்று, உங்களுக்கு இப்போ வளர்கிற வயசு, வாழ்க்கையில் எல்லோரும் வெற்றி பெறணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இருப்பீங்க, ஜெயிக்கணுன்றது இருக்கும். நீங்களாக முடிவு பண்ணாத வரைக்கும் நீங்கள் ஜெயிக்கவே முடியாது. அதில் தெளிவாக்கிங்க. யாரும் மோட்டிவேஷன் பேசியோ பாக்கி பேசியெல்லாம் நீங்கள் ஜெயிச்சிட முடியாது. நீங்கள் உங்களை நம்பணும், உங்களை பற்றி உங்களுக்கு முழுசாக தெரியணும், உங்கள் ஆற்றல் வெளிப்படணும், நீங்கள் யாருன்னு வெளி உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தணும். இதெல்லாம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வெற்றி. இதெல்லாம் பண்ணணும்னா அடிப்படையாக உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் பண்ணணும். பிடிக்காததை பண்ணால் ஜெயிக்கவே முடியாது. அதனால் பிடிச்சதை பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் காலேஜ் முடித்த அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம கரெக்டான கோர்ஸே படித்தோமா படிக்கலையான்னு. ஒரு பியர் ப்ரெஷரில் சேர்ந்துருவீங்க, படிச்சிருவீங்க, தப்பு இல்லை. திருப்பி பிடிச்சதை பண்ணுங்கள். பண்ணது தான் கரெக்டுன்னு கிடையாது. படிக்கிறது வேறு, லைஃப்பில் ஜெயிக்கிறது வேறு, சம்பாதிக்கிறது வேறு. படித்ததில் தான் சம்பாதிக்கணும்லாம் தலையெழுத்து கிடையாது. நான் படித்தது மெக்கானிக்கல், சம்பாதிக்கிறது சிவில். நான் வேலை பார்த்த முதலாளி படித்தது சிவில், சம்பாதிச்சது மெக்கானிக்கல். எதை வேணால் படிக்கலாம், எதில் வேணால் சம்பாதிக்கலாம்.
ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம் சுய ஒழுக்கம். சுய ஒழுக்கம் இல்லாட்டி வாழ்க்கையில் நிற்கவே முடியாது, ஜெயிக்கவும் முடியாது, நிம்மதியும் இருக்காது. அதனால எது இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் சுய ஒழுக்கத்தோடு இருங்க. கற்றுக்கிற வயசில் ஆர்வமாக கற்றுக்குங்க, ஓட்டி கொடுக்காதீங்க. கற்றுக்கிற வயசில் ஆர்வமாக கற்றுங்க. உலகத்தை பார்த்து தான் நீங்கள் வளர முடியும். வெறும் சிலபஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு ஜெயிக்க வச்சிடாது, வெறும் அகாடமிக்ஸில் மட்டும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பத்தாது. அதனால் சாகுற வரைக்கும் கற்றுக்கணுன்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கணும். உங்கள் பசி, உங்கள் தேடுதல் உங்களை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும். உங்களுக்கு பசியே இல்லை, உங்களுக்கு தேடுதலே இல்லாட்டி ஜெயிக்கவே முடியாது. எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள் கதவை தட்டி வீட்டுக்குள்ளே வராது. நீங்கள் தேடினா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் விரும்புகிற வாழ்க்கையை வாழணுனால் உங்களுக்கு தெளிவு இருக்கணும், எதை தேடணும்னு தெளிவாக தெரியணும். லைஃப்பில் ஜெயிக்கணுனால் 5 நல்ல ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கோங்க. 5 நல்ல ஃப்ரெண்டு யாருன்னா உங்களுக்கு ஆமாம் போடுற மாதிரி ஜாலராக இருக்கக்கூடாது, அறிவாளியாக இருக்கணும். பழகினால் அவங்க அறிவு உங்களுக்கு வரணும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டை மாற்றுங்க. அதே ஃப்ரெண்டோட கடைசி வரைக்கும் போயிடாதீங்க. அதனால் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னு நினைங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழணுங்க. மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம், சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க. உலகத்தில் பிறந்தவங்க பூரா பேர் ஒரு அளவு வரைக்கும் தான் பணம் இல்லாதவனுக்கு தான் பணம் முக்கியம். பணம் இருக்கவனுக்கு பணம் எல்லாத்தையும் தந்துடாது. அங்கீகாரம் தான் முக்கியம். அங்கீகாரம் முக்கியம்னா உங்கள் திறமை வெளிப்படணும். உங்கள் திறமை வெளிப்படணும்னா உங்களை பற்றி டெய்லி 1/2 மணி நேரம் யோசிங்க. உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ் எங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அடுத்தவனை பற்றி பேசினா விடிய பேசுவீங்க, உங்களை பற்றி பேசினா பேச மாட்டீங்க, பயம். டெய்லி 1/2 மணி நேரம் உங்களை பற்றி யோசிங்க. வாழ்க்கையில் எல்லா வெற்றியும் பெறுங்க. வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம். Of all aspects. Rotarian AKRFC Dr. Lima Rose Martin ma'am is a philanthropist and a business person. She has been actively involved in various non-profit activities through Martin Charitable Trust and Rotary Movement. I now invite Rotarian AKRFC Dr. Lima Rose Martin ma'am to felicitate the gathering. ரோட்டரி கேலக்ஸ் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் விருதுநகர் இணைந்து நடத்தும் யாது மாணவல் நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றிருக்கும் RI டிஸ்ட்ரிக்ட் 3212 ரொட்டேரியன் பிடிஜி முத்து அவர்களுக்கும், RI டிஸ்ட்ரிக்ட் 3201 கம்யூனிட்டி சேர்மன் ரொட்டேரியன் MD எஸ் முத்துராமன் அவர்களுக்கும், கீ நோட் ஸ்பேஸ் டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ பாலகிருஷ்ண அவர்களுக்கும், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் விருதுநகர் யாது மாணவல் சேர்மன் ரொட்டேரியன் PAG MT விஜயகுமாரி அவர்களுக்கும், அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் RI 3201 ரொட்டேரியன் CT ராமசாமி அவர்களுக்கும், GGR ரொட்டேரியன் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கும், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் விருதுநகர் பிரசிடென்ட் ரொட்டேரியன் MBHF BNMA K ராஜீவன் அவர்களுக்கும், செக்ரட்டரி ரொட்டேரியன் BAMS சுசித்திரன் அவர்களுக்கும், ரோட்டரி கோயம்புத்தூர் கேலக்ஸ் பிரசிடென்ட் ரொட்டேரியன் SM பழனியப்பன் அவர்களுக்கும், செக்ரட்டரி ரொட்டேரியன் AG அரவிந்த் லோசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆல் ரொட்டேரியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய சிறப்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பதவிக்காக சேவை திட்டங்களை தொடங்கி அவை வெற்றியடையும் போது தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் வாழ்நாள் முழுவதும் சேவை பணியாற்ற முன்வந்திருக்கிறார் ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3212 இன் முன்னாள் ஆளுநர், ரோட்டரி அறக்கட்டளையின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான VR முத்து அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விருதுநகரை சேர்ந்த இவர் இதயம் நல்லெண்ணெய் போன்ற உணவுப் பொருட்களை தயாரிக்கும் இதய குடும்ப தலைவர். முன்னணி தொழில் அதிபரான இவர் தனது அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே மக்கள் நல பணிகளும் ஈடுபட்டு வருகிறார். வளர் இளம் பெண்களுக்கான யாதும் மாணவல் என்ற நிகழ்ச்சியை, தன்னம்பிக்கை நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார். அதோடு 1,10,00,000 மேற்பட்ட பெண்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டுகளை அளித்து வருகிறார்கள். 1982 ரோட்டரி சங்கம் வாயிலாக சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். 2022-23 ஆண்டில் அவர் ரோட்டரி சங்கம் ஆளுநராக பதவியேற்ற நேரத்தில் ரோட்டரி கிளப் இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் கொல்கத்தாவை சேர்ந்த சேகர் மேத்தா பதவியேற்றார். அவர் பெண்களுக்காக சக்தி கொடு
ஆற்றலை மேம்படுத்து என்று முழக்கமிட்டார். இதை கருத்தில் கொண்டு யாதும் மாணவள் என்ற வளர் இளம் பெண்கள் உடல் மனம் ரீதியாக எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை பயிற்சி அளிக்க முடிவெடுத்து இதற்காக தலைசிறந்த பேச்சாளர் சேன்ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் ஒத்துழைப்பு அளித்து இருக்கிறார். அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிராமப்புற மாணவிகள் அதிலும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவிகளை தேர்வு செய்து 1 மணி நேரம் தன்னம்பிக்கை தைரியம் கல்வியின் அவசியம் வாழ்க்கையை துணிவுடன் எதிர்கொள்ளும் பயத்தை விட்டொழித்தல் தடைகளை தகர்த்தெறிதல் லட்சியத்தை வெல்லுதல் உள்ளிட்ட வகையில் நல்லதொரு கருத்துக்களை ஜெயஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவர் விளக்கமாக கூறியிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் மாணவிகள் எதிர்காலத்தில் தங்களது வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நன்மை பயக்கும் வகையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை நிச்சயம் அளிக்கும். சாதிக்க வேண்டும் என்ற வேங்கை ஆழ் மனதில் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ரோட்டரி சங்கத்தின் வேண்டுகோளின்படி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடத்தி வருவது சிறப்பு. தற்போது 94 நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி 1,10,00,000க்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு நல்லதொரு வழிகாட்டுதல்களை அளித்துள்ளார்கள். எனவே இதுபோல ஒரு பெண்கள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நமது கோவை மாவட்டத்தில் நடத்துவதில் ரோட்டரி கோயம்புத்தூர் கேலக்ஸி டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது பெண்கள் சமையல் அறை முதல் விண்வெளி பல இன்னல்களிலும் அயராது உழைத்து ஒவ்வொரு பெண்ணும் சாதனை பெண்தான் என்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். பெண்ணே, யாருக்கும் நீ அடிமை அல்ல. இந்த பாரினிலே சமத்துவம் அறிந்து எழுச்சி கொள். விடியலும் வெகு தொலைவில் இல்லை. தனித்துவமே உனது அடையாளம். உன்னை நீ தேடு, உச்சத்தை அடைவாய் என்று கூறி ஒவ்வொரு பெண்களும் உங்களிடத்தே நல்ல விரிவாக நான் வந்து கவனித்தேன். இதுதான் கொச்சின்லேருந்து தான் நான் வந்து கொண்டிருந்தேன். கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்கும்போது பதில் சொன்னாங்க. இருந்தாலும் ஒரு நீங்கள்லாம் உள்வாங்கி இருக்கிறீங்க. இன்னும் நம்ம வாழ்வது ஒரு நாள் வாழ்த்துட்டும் தலைமுறைன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்காட்டு பெண்ணாக வாழ வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரிடமும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Warm greetings. This eminent So thank you ever so much, Darshini. Thanks a lot. மிக்க நன்றி. Thank you, ma'am. வணக்கம். ஸோ விஜயகுமாரி மேம், மிக்க நன்றி. ஓரளவுக்கு நல்ல ட்ரைனிங். வணக்கம் சொல்கிறதுக்காக. ஏன்னா வணக்கம் சொன்னதுக்கப்புறம் மேடமை திரும்பி பார்த்தீங்களா? மேம் இந்த வணக்கத்தை மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு போய் விருதுநகரில் கொடுத்துறது அப்படிங்கிற ஒற்றை நோக்கத்தோடு உட்காந்துருக்காங்க. நான் அவ்வளவே மொத்தமாக விருதுநகருக்கு அனுப்புறதாக இல்லை. மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரியவர்களுக்கும் இந்த வணக்கம் போய் சேரணும். உங்கள் கல்லூரி முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய கைத்தட்டல் வேறு மாதிரி இருக்குது, ரோட்டரினா கைத்தட்டல் வேறு மாதிரி இருக்குது. பாரபட்சம் ஆசிரியர்கள் பார்க்கக்கூடாது, ஆனால் குழந்தைகள் பார்க்கலாம் போல இருக்குது. அப்படி தான் இருக்குது. உங்களுடைய கைத்தட்டல் வேறு மாதிரி இருந்தது. பட் நன்திலெஸ் ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்து நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. பெரும்பாலான குழந்தைங்க யூ வுட் ஹவ் கம் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நினைக்கிறேன். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ப்ராடக்ட், கவர்மெண்ட் காலேஜ் ப்ராடக்ட். இந்த கல்லூரியினுடைய முன் அப்படின்னா ரொம்ப இழுக்க வேண்டி வரும். வெறும் முன்னாள்னா ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. போன வருஷம் பாஸ் பண்ண குழந்தைய முன்னாள் தான். இது 1978 to 80. நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ளே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும். ரொம்ப தூரத்தில், ரொம்ப பின்னால் இருந்த காலகட்டங்கள். இந்த கல்லூரி மாணவிங்கிறதுல ரொம்ப பெரிய கர்வம் கூட எனக்கு. அதை விட பெரிய கர்வம் எந்த கல்லூரியில் படித்தோமோ அந்த கல்லூரியில் வந்து மேடையில் நிற்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இயற்கை கொடுத்ததற்கு ஆண்டவனுக்கு நன்றி, முத்துவனாட்சிக்கு நன்றி, எல்லோருக்கும் அது பெரிய பெரிய நன்றி. அரசு பள்ளி மாணவின்னு சொல்லும்பொழுது இன்னொன்று சொன்னேன். எத்தனையோ குழந்தைங்க தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல் இருந்திருக்கலாம். உங்களுடைய சிலபஸில் மாறாமல் வந்தது 1ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை பாடம் என்னவாக இருந்தாலும், பாடத்திட்டம் என்னவாக இருந்தாலும் மாறாமல் வந்தது அப்படின்னா புத்தகத்தை திறந்தவுடனே ஒரு நாட்டுப்பண் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இருக்கும் கண்டிப்பாக, அப்புறம் ஒரு உறுதிமொழி இருக்கும், அப்புறம் தீண்டாமை என்பது எவ்வளோ பெரிய பாவச்செயல், எவ்வளோ பெரிய குற்றம் அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்கும். ஆனால் துர்பாகியவசமாக பெரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் புத்தகத்தை திறந்து முதல் பாடத்துலேருந்து தான் சிலபஸ் எடுப்பாங்க. நான் அட்டையிலேருந்து எடுக்கிற ஆள்.
இந்த அட்டைப்படமே வகுப்புக்கு இது பொருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுலேருந்து ஆரம்பித்து, அப்போ மாறவே மாறாத ஒரு பாடத்திட்டம் 1ஆம் வகுப்புலேருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், வாயார வாழ்த்துவோமேங்கிறது வேற, வாய் திறந்து வாழ்த்துவோமேங்கிறது வேற. இவ்வளவு பெரிய ஒரு தமிழ்மொழி, இவ்வளவு புராதனமான தமிழ்மொழி, செம்மொழியாக கொண்டாடப்படக்கூடிய தமிழ்மொழி, அதை வாழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்புங்கிறது யாருக்கும் கிடைக்காது. இன்னொன்று நம்ம சொல்வோம், வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம் அப்படின்னு. வாழ்த்த வயதில்லை வேண்டும், மனது வேண்டும். ஆண்டவனையே பார்த்து பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டுன்னு பாடின ஆட்கள் நாம். அதனால எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபர் நம்முடைய இளையவரா மூத்தவராங்கிறது இல்லை. நம் மரியாதைக்கு உகந்தவர், நம் மதிப்புக்கு உகந்தவர், வணக்கத்துக்கு தகுதியானவர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாழ்த்தணும். குழந்தைகிட்ட மறுபடியும் கேட்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விண்ணப்பம், எங்கு நின்றாலும், உலகத்தின் எந்த பகுதியில் நின்றாலும், எந்த பகுதியில் நீங்கள் யாராக நின்றாலும், ஒரு தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் பொழுது அந்த கர்வம் பொங்கி வழியணும் உங்களுக்குள்ள. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட குழந்தைங்கிட்ட முதல்ல நான் சொல்றது, முதல்ல தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, அதற்கப்புறம் தமிழன் என்று சொல்லடா. ஏன்னா நீ தமிழன்னு குமிஞ்சிட்டு சொன்னா கூட யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் முதல்ல தலையை நிமிர்ந்துக்கும், சந்தோஷமாக உன்னுடைய அழகான இந்த தமிழ்தாய் வாழ்த்த பாடு. கிடைக்காது, அவ்வளோ அரிதான ஒரு விஷயம். யாதுமானவளாக இருக்கிறதுக்கு இந்த கர்வம் அடிப்படையான ஒரு விஷயம். இது அஸ்திவாரம். எந்த இடத்துல நின்னாலும் இது என்னுடைய மொழி அப்படின்னு சொல்றது இல்லை. அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இங்கிலீஷ், நான் அது சொல்லுவேன், ஒன் இஸ் மை மதர் டங், அது அதர் ஒன் இஸ் மை அதர் டங். அவ்வளோவே தான். ஆங்கிலம் கண்டிப்பாக வேணும். இது உள்ள வர்றதுக்கு இவ்வளவு கதவுகள் இருந்தாலும் காற்று வந்து போகிறதுக்கு ஜன்னல்கள் கண்டிப்பாக வேணும். தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நீங்கள் வந்து போகக்கூடிய மொழியாக இருக்கும். மற்ற மொழிகள், ஆங்கிலம் மட்டுமல்ல, எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அவை எல்லாமே இந்த சாளரங்கள் மாதிரி, ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும். கமலா தாஸ் அப்படிங்கிற பேரில் கவிதை எழுதி கமலா சுரையாவாக மாறின அந்த பெண்மணி மிக அழகாக சொல்லுவாங்க. கல்லூரி நூலகத்தில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். மாதவி குட்டி அவங்களுடைய பெயர், அப்புறம் கமலா தாஸ், தென் ஷி பிகேம் கமலா சுரையா. அவங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க, ஐ நோ 3 languages, ஐ ரைட் இன் 2, ட்ரீம் இன் 1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கனவுகள் பெரும்பாலும் இல்லை, கனவுகள் எப்பொழுதும் தாய்மொழியில் தான் வரும். தாய்மொழி என்று ஒன்றை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அருகதை இருக்குமே ஆனால், அப்படி ஒரு மொழியை பக்கத்தில் வச்சுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு தோளுக்கு திணவு இருக்குமே ஆனால், கர்வம் இருக்குமே ஆனால், அதனால் அந்த மறுபடியும் பாடணும். அதுக்கு பெரிய நன்றி. இது வரைக்கும் பேசின எவ்வளோ அழகாக உங்கள் கல்லூரி முதல்வர் சொல்லும் பொழுது, இத்தனை அப்பன்களையும் தாண்டித்தான் வந்தோம் சொன்னோம்ல மேம். அப்பன்களையும், சிற்றப்பன்களையும், மாமன்களையும், பெரியப்பன்களையும், பேர் தெரியாத எத்தனையோ பேரை கடந்தும் தாண்டியும் தாங்கியும் வந்தது ஆங்கிலத்துறையினுடைய தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு எழுத்து கவிதையான பெண். நீங்க சொன்னீங்க, சுப்பிரமணிய ராஜு ரொம்ப அழகாக அதை சொல்வாரு, ஒரு வரியில் ஒரு நாவல் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்ன பொழுது ஒரு பெண் பிறந்தாள் அப்படின்னு எழுதினாரு. இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல எடுத்தோம் அப்படின்னா மெகா சீரியலே எடுக்க முடியும். அப்போ யாதுமானவள் அப்படிங்கிற பெயரே நாங்கள் பாரதியார்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கினது. பாரதி கிட்டேருந்து கடன் வாங்கின ஒரு பெரிய வசதி, திருப்பியே கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா அது கடன் அல்ல. ஒரு கொள்ளுப்பாட்டன்கிட்ட இருந்து அவனுடைய பேத்திகளும் அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய பேத்திகளும் கடனாக வாங்குவார்கள், தட்டி பறித்து கொண்டு உரிமையாக வாங்குவார்கள் இல்லையா, வள்ளுவனிடமிருந்து தொடங்கி. இதுக்கு எந்த கோர்ட்டுக்கும் போக வேண்டாம், எந்த உரிமை போராட்டமும் வேண்டாம், ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் பெண்களுக்கு இல்லைன்னு யாரும் இதனால் அறியும் நீதி வழங்கவே வேண்டாம், யாரையும் கேட்க வேண்டிய தேதி கூட கிடையாது. யாதுமானவள், பாரதி காளியை பார்த்த போது யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நிறைந்தாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது தீது நன்மையெல்லாம் காளி தெய்வலீலை என்றொன்னும் சொல்றாரு. பூதம் 5 மானாய் காளி, பொறிகள் 5 மானாய், வேதமாகி நின்றாய் காளி, விதியை விஞ்சி நின்றாய், ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வர்றாரு. மேம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, எப்படி கடல்ல இருந்து கிளம்பி மீண்டும் கடலுக்கே வந்து எவ்வளவு மிக நீண்ட பயணம் அது. அந்த மிக நீண்ட பயணத்துல கரைகளை தாண்டக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு, பெருவெள்ளமாக நாட்டை அழிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு உண்டு, அணைகளில் தேங்கி நின்று மக்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு உண்டு. கண் பார்க்க தன் மடியில் பிறந்த மக்கள் தன்னுடைய மணலை அள்ளி கொண்டு போப்பதை கூட இரத்த கண்ணீரோடு பார்த்து நிற்கக்கூடிய பரிதாபமான சூழ்நிலையும் பெண்ணுக்கு உண்டு. இது அத்தனையும் தாண்டி வர அவ்வளோ அழகான உதாரணமாக இருந்தது. அதனால பாரதி கிட்டேருந்து வந்த யாதுமானவள். விஜயகுமாரி மேடம் மறுபடியும் கேட்டாங்க, யார் அந்த யாதுமானவள் அப்படின்னா, எங்கேயோ விட்டத்தில் தேடுற மாதிரி ஆகாயத்தில் காணும், பூமியில் காணும், சந்திரமண்டலத்தை காணும், இந்திரமண்டலத்தை காணும். இல்லை, உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நபர் உங்களுக்கு எப்படி தெரிவாங்க? உங்களுக்குள்ள அகக்கண் திறந்தால் யாதுமானவளாக நீங்கள் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கக்கூடியது தெரியும். பிரபஞ்சத்தின் பெண்மை சக்தி. யூ ஆர் தி காஸ்மிக் ஃபெமினைன் எனர்ஜி. ஒரு தண்ணி பாட்டிலுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றுறது தான் அந்த உதாரணம் எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்வேன். தண்ணி பாட்டிலுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அந்த பாட்டில் மாதிரி உருவத்தில் இருக்கும். ஒரு குவளையில் ஊற்றினா குவளை மாதிரி இருக்கும், ஒரு குடத்தில் ஊற்றினா குடத்துல மாதிரி இருக்கும், 2 கைகள் அள்ளினீங்கன்னா 2 கைகள் அள்ளின மாதிரி இருக்கும். 10 வருஷம் கழித்து அந்த தண்ணீரை அந்த பாட்டிலேருந்து கீழே கொட்டினீங்கன்னா அது பாட்டில் உருவத்தில் இருக்காது, மீண்டும் தண்ணீராக தான் அது வெளியில் போகும். எந்த உருவத்திற்குள் இருக்கிறோமோ அந்த உருவத்திற்காக சில கடப்பாடுகள் உண்டு, சில கட்டுப்பாடுகள் உண்டு, அவ்வளவே தானே தவிர நினைவை ஒரு நாளும் தண்ணீர் மறந்ததே கிடையாது.
அதுதான் பெண்ணுடைய சர்வ வல்லமை. எந்தெந்த இடத்துல வைக்கிறீங்களோ அதற்காக தன் உருவத்தை மாற்றிக்கொண்டதைப் போல நடிப்பாள். ஒரு நாளும் தன் நினைவை அவள் இழக்கக்கூடாது. இழந்ததும் கிடையாது, இழந்தால் அவள் பெண்ணும் இல்லை. அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம். அதைத்தான் யாதுமானவள் கொண்டு வந்து உள்ளங்கையில் வைத்தது முத்து அண்ணாச்சி. ரோட்டரியை பற்றி ரொம்ப சுருக்கமாக சீக்கிரமாக சொன்னார். எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாகலாம் நன்றி நவில முடியாது ரோட்டரிக்காக. ஏன்னா எங்களுடைய காலகட்டங்கள் வேறு. எங்களுடைய காலகட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது 1985 ரோட்டரி மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு போர்க்கவசத்தை தூக்கிட்டு வந்தீங்க. போலியோவை ஒழித்து விட்டு தான் மறுகாரியம் அப்படின்னு. ஆனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு போலியோனா என்னன்னு தெரியாது, இளம்பிள்ளைவாதம்னா என்னன்னு தெரியாது. அது எங்கள் காலகட்டங்களில் மிக சகஜமாக வகுப்புகளில் ஒரு 50 பேர் உள்ள இடத்துல 5 பேருக்காவது அது இருக்கும். இந்த 2வது மாடியில் என்ன தைரியத்தில் வச்சிங்களோ தெரியாது. எப்படியும் நான் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக முன்னேறிடுவேன் உங்களோட நம்பிக்கை இருக்கலாம் உங்களுக்கு. படிப்படியாக மேலே வந்தாச்சு. விட்ட மூச்சை வாங்கின மூச்சை விட்டு அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லி வந்து நிற்கிறது. ஆனால் எங்களுடைய காலகட்டம் நான் சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய பூமர் தலைமுறையின் காலகட்டம். இல்லை, நீங்கள் சொல்கிற அந்த பூமர் தலைமுறையை அவமானமாக எடுத்துக்கிட்டா தானே எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னொன்று, கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாவற்றுக்குமே பூமர் தலைமுறை மட்டும்தான் காரணம். கொடுத்ததெல்லாம் பூமர் தலைமுறை, வாங்கி கொண்டு அனுபவிப்பதெல்லாம் இந்த பிரசன்ட் ஜெனரேஷன் குழந்தைங்க. எங்க தோல்ல நிற்கிறீங்க. நாங்களாம் ராட்சதர்கள். அடிக்கும் தலைக்கும் விஸ்வரூபிகளாக நிற்கக்கூடிய பூமர் தலைமுறை தோளில் ஏறி நின்றால் நல்ல காட்சிகள் கிடைக்கும். ஆனால் எங்களுடைய காலகட்டங்களில் இந்த இளம்பிள்ளைவாதம் மிக கொடிய நோயாக இருக்கும். சாதாரணமான குழந்தையா ஓடி ஆடி துள்ளி உருண்டு புரண்டு பாண்டி விளையாடி எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தைகள் இது அத்தனையும் திடீரென்று ஒரு விஷக்காய்ச்சல் வரும். அந்த விஷக்காய்ச்சல் வந்த 10 நாளைக்குள்ள வெயிலில் வீசப்பட்ட கீரை தண்டு மாதிரி கால்கள் அப்படியே சுருங்கி வறண்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையால நிற்கவே முடியாது. தாய் தகப்பனுக்கு நிரந்தரமான மனக்கவலையாக மாறும். ஒரு திருமணத்திற்கு போனீங்கன்னா 5 குழந்தைகள் உட்காந்துருப்பாங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த மரப்படிகளில் அவங்க ஏறி வரக்கூடிய சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கும். அந்த டக் டக் டக்னு அவங்க ஏறி வரக்கூடிய சத்தம் கேட்கும். பிற்காலத்தில் நான் டெனிசி வில்லியம்ஸனுடைய கிளாஸ் மெனாஜரி சொல்லும் பொழுது ஊனமுற்ற அந்த பெண்ணை பற்றி வரும். அதில் லாரா அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம். அப்போல்லாம் மனதுக்குள்ளே நான் நினச்சேன், எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அது. அந்த குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனபாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அது எனக்கு மிகவும் ஆழமாக பதிந்தது 1985-86 காலங்களில் கல்லூரியில் பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வகுப்பு, கடைசி வகுப்பு. எப்பொழுதுமே ஆங்கிலத்துக்கும் தமிழுக்கும் எல்லாம் அரை தூக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வகுப்பு தான் கொடுப்பாங்க. நன்றி, மீண்டும் தருக. அப்படி ஒரு மாதிரி குழந்தை தூங்காமல் தூங்கிட்டு இருக்கும். ஒரு கண்ணை சுற்றி, அதாவது என்னையும் தாண்டி பின்னால் இருக்கிற கரும்பலகையும் தாண்டி அவங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. நான் நகர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்க்க போன ஜென்மத்து ஞாபகம் கூட அவங்களுக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன். அப்படி குழந்தைங்க தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வகுப்பு. பெருமழை, வெளியில் வரும். பார்த்தா என் பக்கத்தில் சக்கர நாற்காலியில் ஒரு குழந்தை உட்காந்துட்டு இருக்காரு. நான் பக்கத்தில் நிற்கிறேன். மற்ற குழந்தைங்களாம் ஓடிட்டாங்க. தண்ணியில் மழையில் நனையறதுக்காக ஓடியாச்சு. அதுவும் காகித கப்பல் வேற விடுறாங்க. என்னுடைய ஒற்றை கவலை, ஆங்கிலத்துறையை சேர்ந்து என்னுடைய இங்கிலீஷ் காம்போசிஷன் நோட் புக்லேருந்து தாராளமாக பேப்பர் கிழிக்காமல் இருக்கணுமே கடவுளே. மொத்தமே இதில் 4 பக்கம் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி எல்லாம் விட்டுருக்காங்க. இவர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாணவர் என்னை பார்த்து கேட்டது, மேம் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் போலியோ ட்ராப்ஸ் கொடுத்துட்டீங்களேன்னு. அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு போலியோ ட்ராப்ஸ். உங்கள் மகனுக்கு உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கான்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் கேட்டார். அவன் கொடுத்தாச்சுமா அப்படின்ன போது அவர் சொன்னார், என் தாய் தகப்பனை என்னால் மன்னிக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் அந்த காலத்து பிரஜையாக இருக்கார். எல்லாரும் ஓடி ஆடிட்டு இருக்கும்பொழுது இன்னைக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் சொல்ல வேண்டிய பெரிய செய்தி, பாரதி சுலபமாக சொல்லலாம் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வைன்னு. பாரதி சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்காக இளம்பிள்ளைவாதம் வராமல் இருக்காது. அந்த நிமிர்ந்த நன்னடை வேணும் அப்படின்னா, நாட்டினுடைய ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்க்காக நீங்கள் தான் ஓட போகிறீங்க அப்படின்னா, ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த மேடைக்கு நீங்கள் திரும்பி வர போகிறீங்க அப்படின்னா, வீறு கொண்டு அப்படியே பீடு நடை போட்டு ஒரு பெண்ணாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த இளைய பாரதத்தினுடைய கால்களுடைய உறுதிக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தது இங்கே மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த பெருநபர்கள். அதுலேயும் அவங்களை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது கை தட்டலாம், சந்தேகமே வேண்டாம், தட்டலாம். நான் அதுக்கப்புறம் கூட சொல்வேன், கைத்தட்டல் நம்பிக்கை இல்லாத குழந்தைங்க பக்கத்தில் கையை மடியில் வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க கையை கடன் வாங்கி கூட தட்டலாம். ஏன்னா எப்படியும் அவங்களும் பயன்படுத்த போகிறது இல்லை. இவங்க மேஜர் டோனர்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. எத்தனை பேர், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரெஜிஸ்டர்ட் இட்ஸ்னு ஐ டு நாட் நோ. மேஜர் டோனர் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயோ தான் ஏகேஎஸ் முத்து அண்ணாச்சி ஏகேஎஸ் மேஜர் டோனருக்கும் அடுத்த லெவலுக்கு போயாச்சு. தான் அவர் மேஜர் டோனர். இங்கே எல்லாரும் மேஜர் டோனர்ஸ். யாருக்குடா அம்மா கொடுத்துருக்காங்க? யாருக்குன்னு தெரியுமா? உலகத்திலிருந்து எக்ஸிட் போலியோன்னு கொண்டு வந்தாச்சு. 2015 போலியோவை விரட்டியாச்சு இந்தியாவை விட்டு. உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளையும் விட்டு. இன்னும் 2 மிச்சம் இருக்குது. ஒரு ஆப்கானிஸ்தானும் ஒரு பாகிஸ்தானும் மிச்சம் இருக்குது. எது எப்போ வேணாலும் திரும்பி இங்கே வரலாம். திரும்பி வரக்கூடிய நபர் இன்னும் 10 மடங்கு ஆவேசத்தோடு வருவார். குழந்தைங்க மறுபடியும் கால்கள் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்தியா ஓடணும், இந்தியாவுக்காக ஓடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கால்கள் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், இன்றளவும் உலகளாவ போலியோவில் எஞ்சி இருக்கும் நாடுகள், அந்த குழந்தைங்க முகம் தெரியாது, முகவரி தெரியாது, நீங்கள் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது.
ஆனாலும் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் கால் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு டொனேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இன்றளவும் பணம் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இவங்க எல்லாரும். அப்ப வீட்டுக்கு போய் நன்றி சொல்ல போறேன், அம்மா அப்பாட்ட சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு தெரியாது, தூளில தொங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எனக்கு எப்போ போலியோ டிராப்ஸ் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அதை டிராப்ஸ் உருவத்தில் கொண்டு வந்ததும் ஒரு ரொட்டேரியன். வெள்ளூர் சிஎம்சியில் ஜேக்கப் ஜான்கிற டாக்டர், அவரையும் சந்திக்கக்கூடிய பெரிய பேர் எனக்கு கிடைச்சது. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு கொரோனாக்கு பூஸ்டர் ஒன்று போட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி யூஎன்ஓக்கு அட்வைஸ் கொடுத்ததும் இந்தியாவில் சென்னையில் வெள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மருத்துவர் தான். உங்கள் வாயில் 2 சொட்டு மருந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு பூஸ்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இன்றளவும் அந்த ஒரு கோர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு 275 ரூபாய்க்கு குறைந்தபட்சம் ஆகும். ஒரு பைசா செலவில்லாமல் அரசினால் முடியாது, இது போன்ற தன்னார்வ தொண்டர்கள் தான் உள்ளே வரணும் அப்படின்னா அள்ளிக்கட்டு கொண்டு போய் உங்கள் வாயில் அந்த 2 சொட்டு விட்டது உங்கள் அம்மாவுக்கு மறந்து போயிருக்கும், அப்பாவுக்கு மறந்து போயிருக்கும். இன்னைக்கு சொல்ல போறீங்க யாதுமானவளுடைய அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா நன்றி கடப்பாடு. யாரோ எனக்காக உழைச்சிருக்காங்க, யாரோ எனக்காக பணம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய நபர்களை பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்ல போறீங்க. இத்தனை பேரை பார்க்குறீங்க நீங்கள், இவங்களை மறுபடியும் பேருந்து நிலையத்தில் பார்க்கலாம், விமான நிலையத்தில் பார்க்கலாம், எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இவர்களுக்கு உங்களை அடையாளம் தெரியாது, தெரியக்கூடாது. கொடுத்த நபர்களுக்கு நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை, வாங்கிய நபர்களுக்கு மறக்கக்கூடிய உரிமை கிடையாது. நம்ம கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி தான் ஆகணும். அப்போ நான் என் மகனுக்கு, என் மருமகளுக்கு, என் பேர குழந்தைக்கு, என் கண்மனால் இருக்கக்கூடிய இளைய பாரதம் அத்தனைக்கும் பெரிய நன்றி யாருக்கு சொல்வோம் அப்படின்னா, எங்கே பார்த்தாலும் தாய் தகப்பனை கூட்டிகிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு உங்களை அடையாளம் தெரியாது, ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டியது, எங்களுடைய கல்லூரியில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது யாதுமானவள்னு. அதில் வந்திருக்கக்கூடிய ரொட்டேரியன்ஸை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அதையும் யாரை அறிமுகப்படுத்தினாங்க? நான் ஒரு பயனாளியாக, கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் நான் பார்த்ததில்லை. ஆனால் நன்றி கடன் பட்டவன் கலங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு முறை நன்றி நன்றின்னு சொன்னாலும் முதலே இன்னும் முடிஞ்சிருக்காது, அப்புறம் தானே வட்டி கட்ட போகிறோம். பெரிய நன்றி ஒன்று சொல்ல போறீங்க. அடுத்தது